السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی ابھی ہم کلاس شروع کریں گے تھوڑی دیر میں، انشاءاللہ سب لوگ آ جانے دیں۔ بتا دو چالو کرنے کا بتا دو۔ جین جین آسم چلتے ہیں کیا؟ چالو کو تم بس لینا تو ٹوٹل سے اس میں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ سب مائک آن کریں, دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. کسی کا مائک کھلا ہے بند کریں, جن کے مائک سے آواز آ رہی بند کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب, میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے. اور میرے لیے میرا اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں. ربی زدنی علما. اے میرے رب, میرے علم میں اضافہ فرما. آمین یا رب العالمین. ذرا کل ہم نے جو ہے پڑھا تھا حرکات ثلاثہ. کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کا نام تھا حرکات ثلاثہ, یعنی 3 قسم کے حرکات کل ہم نے پڑھے تھے, ہے نا. کل ہم نے پڑھے تھے 3 قسم کے حرکات, زبر, زیر, پیش. زبر, زیر, پیش, اور ان کی مقدار 1 حرکت تھی. ان کی مقدار جو ہے 1 حرکت تھی. اور اس کی میں نے آپ کو ایکسرسائز کرائی تھی اور آپ کو پڑھ کے بھی بتایا تھا, وائس میسج بھیجا تھا آپ کو, اور آپ نے اس کی پریکٹس کرنی تھی. آپ لوگ سب وہ
اس کی وائس میسج میں جا کے اس کی پریکٹس کرے ہوں گے اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ آپ کو ذرا معلوم ہو گیا ہوگا. میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کے جو 3 صفحے ہے زبر کا، زیر کا، پیش کا، آپ کو کمپلیٹ پڑھنا ہے. اوپر سے الف سے لے کے یا تک پڑھنا ہے اور اس کے بعد نیچے ایکسرسائز بھی پڑھنی ہے. پھر زیر کی بھی اوپر کا صفحہ پورا پڑھنا ہے، الف سے لے کے یا تک سب کو زیر ہے وہ بھی پڑھنا ہے اور نیچے کی جو پریکٹس ہے وہ بھی کرنا ہے. اسی طریقے سے پیش بھی کرنا ہے اور اس کے بارے میں تینوں باتیں اس کی تفصیل پوری جاننا ہے کہ زبر کا آواز اوپر کو جاتا ہے، اس کی مقدار 1 حرکت ہے. 1 حرکت ناپنے کا طریقہ کل ہم سیکھے تھے. ہاتھ کی چاروں انگلیوں کو کھڑا کرنا اور یعنی پوری مٹھی کھول دینا، پورے چاروں انگلیاں اوپر کھڑے رہنا اور ایک دم اس کو چاروں انگلیوں کو تیزی سے بند کر کے کھول دینا. جتنی دیر میں چاروں انگلیاں بند کر کے کھولتے ہیں تیزی کے ساتھ، اتنی دیر اتنا لمبا کرنا، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا. بس اس کی مقدار 1 حرکت ہے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، 90 ڈگری سے نیچے کو جاتی ہے، بالکل سیدھا، اس کو ذرا بھی ٹیڑھا نہیں کرنا. اور اس کی مقدار بھی 1 حرکت ہے، اس کو بھی 1 حرکت سے زیادہ نہیں کھینچنا، لمبا نہیں کرنا ہے نا. معروف طریقے سے پڑھنا بولتے ہیں اس کو. اس کے بعد ہم پڑھے تھے پیش کی آواز فارورڈ جاتی ہے، آگے کی طرف جاتی ہے. اس کی مقدار بھی 1 حرکت ہے، اس کو بھی نہیں کھینچنا، اس کو بھی جلدی پڑھنا. 1 حرکت، چاروں انگلیاں بند کر کے کھولنے کی اتنی دیر میں پڑھ لینا. اور پیش پڑھتے وقت میں آپ کے ہونٹ گول رہنا. یہ کل 3 چیزیں ہم نے سیکھی تھی اور ہم نے اس کے بارے میں آپ کو ایکسرسائز بھی کرائی تھی اور ایکسرسائز پڑھ کے بھی بتائی تھی. یہ والی ایکسرسائز ہے آپ کی کل کی، میں جو اسکرین پہ ڈال رہا ہوں. سب سے پہلے یہ زبر کا پیج تھا، جس میں زبر کے پیج میں آپ کو پورے 28 حرف میں زبر کے ساتھ پڑھنا ہے اور نیچے کی مشق بھی پڑھنا ہے. درسا ودعا. پھر اس کے بعد زیر کی تختی ہے. زیر کی تختی میں بھی آپ نے یہ پورا الف سے لے کے یا تک پڑھنا ہے اور نیچے کی مثالیں مشق پڑھنا ہے. ای بیلی، ردیفہ، آپ لوگ سب پریکٹس کر کے آئے ہوں گے. میں جو ہے تھوڑے لوگوں سے پڑھا کے دیکھوں گا کہ ہم لوگوں کا پڑھنا کیسا ہے، ہم لوگ صحیح ادائیگی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد میں تھوڑے زیادہ لوگوں کو نہیں، کیونکہ یہ بہت چھوٹی ایکسرسائز ہے، سب پڑھ سکتے. زبر زیر پیش پڑھنا مشکل نہیں ہے. اور یہ پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے، ہمارا اگلا سبق لیں گے، یعنی اگلا کیا ہم بتائیں گے نیکسٹ کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کی بھی جو ہے پھر پریکٹس کرائیں گے. تو پہلے میں کیا کروں گا، تھوڑے لوگوں سے پڑھوں گا. میں جس کا بھی نام پکاروں گا وہ لوگ جو ہے اپنا مائک آن کرنا. ہاں، جب تک اپنا مائک آن نہیں کرنا. ایک صاحب مائک آن کر کے بیٹھے ہوئے، ان کو مائک بند کرے اپنا. موٹرولا ایڈج 60، ان کا نام نہیں آ رہا، موٹرولا آ رہا کہ فون کا نام آ رہا. فون کا نام نہیں آنا. ہر آدمی اپنا نام فکس کرے فون کے اندر. یا نام آیا تو میں نام پکاروں گا تو آپ پڑھیے، اگر یا نام نہیں آیا تو میں نام نہیں پکاروں گا. آپ دیکھنا آپ کے فون میں آپ کا نام فٹ کرا ہوا ہے نہیں کرا ہوا ہے. فٹ کر کے رکھنا فون میں نام، ہے نا. نہیں آتا تو گھر میں کسی کو بول کے کرانا، نہیں تو وہ فون والے کے پاس جا کے کرانا. ریڈی رہنا آپ لوگ. تو میں جو ہے ایک کسی کا نام پکاروں گا. یہاں دیکھ کے میرے پاس جو لسٹ آ رہی ہے اس میں سے دیکھ کے کسی کا نام پکاروں گا. جس کا بھی نام پکارا وہ صاحب اپنا مائک آن کریں گے پہلے. پھر مائک آن کر کے کیا کریں گے، السلام علیکم بولیے. پوری کلاس والوں کو سلام کریں گے. میں یہ طریقہ بتا رہا ہوں، یہاں پورا کلاس جیسا چلے گی، میں اس کا کیسا چلے گی کلاس میں بتاؤں. جس کا بھی نام پڑھنے کے لیے بلایا میں، انہیں آ کے سب سے پہلے سلام کریں گا. کیونکہ ہماری حضور کی سنت ہے لوگوں کو سلام کرنا. ہاں، گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرنا سب کو زور سے. میں بڑا ہوں، میں گھر کا بزرگ ہوں، میں گھر کا جو ہے فلاں ہوں نہیں. آپ کچھ بھی رہنے دو، آپ گھر میں گھس کے سلام کریں گے سب کو زور سے. سب کے گھر والوں کو معلوم ہو جاتا آپ اندر آ گئے بولتے، ہے نا. آپ سلام کریں گے. گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو بھی آپ سلام کرنا. گھر میں کوئی بھی نہیں رہے تو فرشتے رہتے. مسجد میں داخل ہو کے سلام کرنا زور سے، فرشتے رہتے، ہے نا. کسی کے بھی گھر میں جاؤ سلام کرنا. کسی سے ملاقات ہو سلام کرنا. جان پہچان والے کو بھی کرنا، جس سے جان پہچان نہیں ہے اس کو بھی کرنا. تو ہم کو جو ہے حضور کی حدیث کو بھی زندہ کرنا ہے. تو جو بھی پڑھنے کے لیے آئیں گا پہلے سب کو سلام کریں گا. سلام کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گا پہلے. پھر میں جو صفحہ پڑھو بولا وہ صفحہ جب شروع کریں گا. تیسرا اسٹیپ ہے وہ. پہلا اسٹیپ سلام کرنا، دوسرا اسٹیپ
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप वो सबक पढ़ना जो पढ़ो बोल रहे हैं, जो सफा पढ़ो बोल रहे हैं वो पढ़ना, वो तीसरा स्टेप है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम जो है ये जबर की तख्ती में पहले पढ़ूंगा, किसी जिसका नाम पुकारा। बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मोटरोला कौन है? ये मोटरोला एज 60 प्रो। फिर माइक खोल के बैठे हुए आप, किसका है ये मोटरोला? फिर काई को खोले आप माइक? मैं आपका नाम पुकारा था जी। अदियान अहमद, अदियान अहमद, माइक ऑन करे अदियान अहमद साहब। जनाब अदियान अहमद, माइक नहीं खोलना है आपको, नहीं पढ़ना है। अय्याज अहमद, नेक्स्ट। अय्याज अहमद, माइक ऑन करें। नहीं खोलना है माइक। मैं जिसका नाम पुकार रहा हूँ वो मौजूद है यहाँ पे, उनका नाम आ रहा है सीरियल में। अयूब खान, अयूब खान। फरहान अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मोटरोला वाले साहब फिर माइक खोल लिया अपना, मैं उनको लिस्ट में से निकाल दूंगा मैं। ये मोटरोला 860 ये किसका है? कोई बच्चा है क्या? कोई 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 नासमझ है क्या? है आखिर क्या मसला क्या है उनका? फोन बंद कर दो आपका, नहीं तो आप अगर आप माइक नहीं बंद कर सकते तो फोन ही बंद कर दो। फरहान अख्तर साहब जी जी। चलिए आप ये एक मिनट जी जी। मैं क्या तीन स्टेप क्या सिखाया आपको? पहले अस्सलाम वालेकुम बोलना जी। हाँ बोलिए पूरी क्लास को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बोलिए जोर से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, पूरी। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सफा पढ़िए, ये जबर वाला जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। जी जी जी। दरस दरस वदअ अबदा कसबा दखल बलगा वज़द सजदा। ये जेर वाली तख्ती पढ़िए। देर वाली जी जी जी। इबीली रदीफा हमीदा समीदा। क्या है वो? शहीदा। हाँ शाहिदा सखीरा रहीमा लईबा नहीं, बखीला शारीबा। है। दूसरी जी? लाइन में सबसे पहला क्या है? बखीला। बखीला जी जी। शरीबा अमीला बारिआ हातीफा हजीआ सकीमा जजिया, जजिया। जजिया सकीमा गाशिया नासिया। ये पेश वाली पढ़िए। जी जी। रसूलु सुदुसु फुकीदा हुतीला नुकीसा अरूमा उलीमा हुदिया सुहुफु वसिया उदीरा नुसीरा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, वेरी गुड। फजलुर रहमान, फजलुर रहमान। जिसका नाम पुकारे माइक, अपना माइक ऑन करके पढ़े आप। जिसका भी नाम पुकार रहा हूं मैं, पढ़ने आप पढ़ने के लिए आए ना यहाँ पे, फिर पढ़िए ना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये पेश की तख्ती पढ़िए जी। रसूलु औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलु सुदुसु उक़िदा उतिला नुकिसा करुमा उलिमा हुदिया सुहुफु वसिया उदिरा नुसिरा।
माशाल्लाह। आप पेश पढ़ते वक्त में आप होंठ गोल कर रहे हैं? जी पेश पढ़ते वक्त में आप होंठ गोल कर रहे हैं? फोन पेश 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 वाले हर्फ को पढ़ते वक्त में होंठ गोल हाँ। कर रहे हैं आप? होठ कल आप आए थे क्लास, कल आप क्लास में आए थे? कल थोड़ा लेट हो गए थे। अच्छा, कल आप जबर जेर पेश की तख्ती नहीं पढ़े थे क्लास में? यानी घर में पढ़ाई यहाँ से- किया, प्रैक्टिस जी? की थी घर पे। अच्छा, वो जो होमवर्क में देख के प्रैक्टिस की थी, जी जी वॉइस मैसेज सुना था? वॉइस में हमारे जो, जैसे आपने सुना था? जी जी हाँ सुन लिया था। हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़िए जनाब। फरहान अख्तर साहब जी। पढ़ लिए ना? अय्यूब खान है? मोहम्मद अब्दुल हई साहब है यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम। पढ़िए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए जनाब, ये पेश वाली तख्ती पढ़िए। रसूलु सुदुसु औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलु सुदुसु फुक़िदा कुतिला नुकिसा करुमा उलिमा हुदिया सुहुफु उसिहा खुदिरा नुसिरा। माशाल्लाह। आप होमवर्क फॉलो कर रहे हैं? आप ग्रुप में जाके आप देखिए क्या होमवर्क डाले, आप पढ़ रहे हैं? जी वेरी गुड। आप पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उसमें जो है अच्छा पढ़ सकते हैं आप। शौकत गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपको तो पूरा सिस्टम मालूम है क्लास कैसा काम करती, सही है ना? जी सर। ये आप पहले भी आए थे, आप माशाल्लाह आप जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जेर वाली तख्ती है, आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबिली रादिफा हमीदा शाहिदा बखीला सखीरा रहीमा लईबा शरीबा अमीला बरीका खतीफा जज़िया सकीमा गशिया नसिया। ये पेश वाली पढ़िए। रसूलु सुदुसु फुक़िदा कुतिला नुकिसा कुरुमा उलिमा हुदिया सुहुफु वसिया कुदिरा नुसिरा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। शम्स तबरेज साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलु सुदुसु फुक़िदा कुतिला नुकिसा करुमा उलिमा हुदिया सुहुफु वसिया कुदिरा नुसिरा। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना। अच्छा, अय्याज अहमद साहब। अय्याज अहमद, माइक ऑन करें। अय्याज अहमद साहब। अय्यूब खान जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल सुदुसु फुक़िदा कुतिला नुकिसा कर्रमा उलिमा हुदिया सुहुफु वसिया कुदिरा नुसिरा। माशाल्लाह, वेरी गुड। कल क्लास में थे आप? जी सर। जो हमने हरकत सलासा किसको बोलते हैं? इससे मैंने बाद में ये किया, लास्ट मिनट्स में जेर जबर पेश। पेश जे जबर पेश। एक साहब बोल दिया मैं कल लेट आया था, एक साहब बोल दिया मैं बैक नहीं करा था, एक साहब यानी कोई ये नहीं बोल रहा मैं कल आया था। मैं तो ये चलिए कोई बात नहीं। अब सब लोग जो है मोहम्मद खलील वानी
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कल आप आए थे, جی سر. आपने सबक اعوذ सुना. جی باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسل سدس فکدا قتل نکس کرم علم خدیہ صحف وسیع قدر نصرہ. कल आप आए थे, سر कल आप आए थे. वेरी गुड. आप होमवर्क में जो पेजेस डाल के जो प्रैक्टिस करा आप सुने, वो देखे होमवर्क में, ہاں سنیں سر. सुने, प्रैक्टिस करें उसके साथ. سر जी, سر रोज जी रोजाना पूरी क्लास वाले जो है होमवर्क में क्या आया, हमारे ग्रुप में क्या मैसेज आया, वो पढ़ेंगे और वो उसमें जो जो करने के लिए बोला गया है वो करेंगे. हाँ, ये प्रैक्टिस करें आप लोग. شام کو سے پڑھتے ہیں سر. जब सब लोग, पूरी क्लास वालों को बोल रहा हूँ मैं, सब फुल. और जो है सब लोग ये कायदा प्रिंट करा लिए, हर एक के हाथ में हार्ड कॉपी है, हर एक के पास ये प्रिंट आ गया, सबके पास ये प्रिंट रहना. अगर जिनके पास नहीं है उन्होंने प्रिंट करा ले इसको. ये नूरानी कायदे, ये नूरानी कायदे की सॉफ्ट कॉपी मैं भेज दिया हूँ, है ना, आपके पास सर. है जी. अब जो है ठीक है, आप माइक बंद कर लें. ये बाकी के सब लोग, ये जो माइक खोल ले रहे हैं, जो नहीं पढ़ने के लिए नहीं बोले, लेकिन वो सब माइक खोल लेके बैठे हैं. सब अपने अपने माइक बंद रखें तमाम लोग. और दूसरी बात ये है, लेडीज के लिए हमारे पास एक अलग बैच है. लेडीज के लिए हमारे पास एक अलग बैच है, जेंट्स के लिए एक अलग बैच है. इसमें क्या हो रहा है, जेंट्स जाके लेडीज के बैच में ज्वाइन कर ले रहे हैं और लेडीज आके जेंट्स के बैच में ज्वाइन कर ले रहे हैं. जो लेडीज है हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते क्लास में. हम यहाँ पे ये जो जेंट्स की क्लास में, ये मेल ये मर्दाने की क्लास है, इसमें जो है हम लेडीज को नहीं पढ़ाते, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती. आप लेडीज की क्लास में गए तो वहाँ लेडीज टीचर पढ़ाते आपको, आप पढ़ते, तो वहाँ पे सीखने का ज्यादा चांस है आपका. अच्छा, तो लेडीज जो है लेडीज की क्लास ज्वाइन करें और जो है वहाँ पे पढ़े वहाँ पे. और है ना, उसका लिंक भी मैं डाला हुआ हूँ ग्रुप में, तो आप वो लेडीज का ग्रुप ज्वाइन करें और पढ़े. तो ये तो हो गई बात. मैं जो है आज सबसे नहीं पढ़ाऊंगा, ये सबक बहुत यानी छोटा है, सब लोग पढ़ सकते हैं, खाली जबर जेर पेश का है, उतना डिफिकल्ट नहीं है. लेकिन मैं इसके बाद आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं वो बताना चाह रहा हूँ, है ना. आज का जो पढ़ाने का सबक है आप लोगों का, कल मैं आपको बताया था, पहले हम जितने साइन है वो हम पढ़ेंगे. पहले जितने जो है जबर जेर पे जो है ना, कल बताया था. देखिए मैं आपको ये वाले, ये देखिए जितने ये है, जबर है, जेर है, पेश है, खड़ा जबर है, खड़ी जेर है, उल्टा पेश है, जज़म है, तस्जीद है, दो जबर है, दो जेर है, दो पेश है, जिसको तनवीन बोलते हैं, और ये बड़ा मद है, एक छोटा मद है. ये तमाम है, ये तमाम साइन है, ये इशारे है, ये जो है लगाए जाते हैं, हरफों के ऊपर लगाए जाते हैं. ये इसको बोलते हैं ये आराब, इसको बोलते हैं ये साइन, है ना. ये जो लगते हैं, जबर जेर पेश, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, जज़म. आज हम कल क्या पढ़े थे, हम कल जो है ये जबर जेर पेश के बारे में पढ़े थे. जबर जेर पेश के बारे में कल हम पढ़े. इसको बोलते हैं हरकत सलासा, 3 हरकत. सलासा माने 3, हरकत सलासा 3 हरकत. कौन से? जबर जेर पेश. क्या पढ़े हम? जबर का आवाज ऊपर को जाता है, उसकी मकदार 1 हरकत है. जेर का आवाज नीचे को जाता है, उसकी मकदार 1 हरकत है. पेश का आवाज आगे को जाता है, उसकी मकदार 1 हरकत है. पेश पढ़ते वक्त में हमारे होंठ गोल होने चाहिए, तो उसका सही गेटअप आता. आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा जो टारगेट है वो है, हम पढ़ेंगे ये जज़म के किसको बोलते हैं. खड़ा जबर में कल पढ़ाऊंगा, तो जज़म किसको बोलते हैं. आज हमारा सबक है, हम जज़म पे काम करेंगे आज, जज़म पे. और आपको जबर जेर पेश में कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मेरे को पूछना. हाँ, आप कोई भी चीज समझ में नहीं आई पढ़ाते होते तो आप उसके बारे में पूछना, ठीक है ना. तो आज हम पढ़ेंगे जज़म के बारे में. जज़म की अलामत कैसी है? ऐसी रहती, इसको बोलते हैं जज़म. क्या बोलते हैं इसको? जज़म. इसको अरबी में बोलते हैं सुकून. सुकून बोलते हैं इसको, उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं.
सुकून है ना, ये और जिस हर्फ पे सुकून होता है उसको बोलते हैं साकिन। जैसे ये नून क्या है, ये नून साकिन है क्योंकि इस पे सुकून है। ये मीम साकिन है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, सुकून है। ये बा क्या है, ये बा साकिन है क्योंकि इसके ऊपर जज़म है। जिस पे भी जज़म या सुकून होगा उसको बोलेंगे साकिन। सब लोग इसको बिल्कुल पक्का याद रखें, ये बेसिक है, ये बेसिक। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है सुकून, ये तजवीद की लैंग्वेज अरबी में। तो इसको पक्का याद कर ले आप, इसको पक्का याद कर ले। ये जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये जज़म की अलामत है, इसको बोलते हैं सुकून। और जिस हर्फ पे सुकून होगा उसको बोलेंगे साकिन। ये नून साकिन है, ये मीम साकिन है, ये बा साकिन है ना। जिस हर्फ पे भी सुकून रहा, अगर ये दाल है, सॉरी ये दाल है और इसके ऊपर सुकून है तो ये बोलेंगे दाल साकिन है। ये रा साकिन है, ये रा साकिन है, ये सीन साकिन है ना। जिस पे भी सुकून होगा क्या बोलेंगे, साकिन। पूरी क्लास के लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए, पूरी क्लास के लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए। मैं जब भी पूछूंगा ये बोलना इस पे सुकून है इसीलिए इसको साकिन बोलते हैं। सुकून है तो साकिन है ना। अब ये मालूम हो गया आपको। जज़म को क्या बोलते हैं, सुकून बोलते हैं अरबी में। और जिस हर पे सुकून होगा उसको क्या बोलेंगे, साकिन। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर यहाँ एक चीज बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सुकून पढ़ रहे हैं, जज़म जज़म पढ़ रहे हैं, जज़म सुकून पढ़ रहे हैं, है ना। सुकून वाला हर्फ कैसा पढ़ा जाता है ये बताना चाह रहा हूँ। जब भी किसी हर्फ पे सुकून होता है, जैसे ये बा पे सुकून है, ये बा पे जज़म है। जज़म कैसा पढ़ा जाता है, जज़म अपने से पहले वाले की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है। अब ये से पहले अलीफ है, अलीफ के ऊपर जबर है। जज़म क्या करता, अपने से पहले जाता, अपने से पहले जाता हो जाके उसके जबर को पकड़ता, अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत को पकड़ता, अपने से पहले वाले हर्फ के हरकत को पकड़ता जाके। ये जज़म की खासियत है, जज़म की खाफी। अब आप जो आवाजें कर रहे हैं अपना माइक बंद करें, कि भट्ट साहब माइक बंद करें अपना, मकसूद आलम साहब माइक बंद करें, कैमरा भी बंद करें। या कैमरे की जरूरत नहीं, जितने लोग तो उनके कैमरे आने पूरे लोग कैमरे बंद करें। कैमरे क्लास में खोलना ही नहीं, माइक भी नहीं खोलना, कैमरा भी नहीं खोलना। जितने कैमरे खुले हुए बंद करें। ये आदिल वानी साहब कैमरा बंद करें, अयूब खान साहब कैमरा बंद करें, फजलुर रहमान साहब कैमरा बंद करें। बोलने की जरूरत नहीं, कैमरे की जरूरत नहीं है। मैं खुद नहीं खोला, आप क्यों खोल रहे हैं? कोई शूटिंग नहीं हो रही यहाँ पे, कैमरे बंद करें। सब लोग कैमरे बंद करें अपने, चले, और माइक भी बंद करें। क्या होता है, जज़म कैसा पढ़ा जाता है, जज़म अपने से पहले वाले की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है। जज़म क्या करता, पीछे की तरफ जाता, जाके वहां के जबर को पकड़ लेता। अब कैसा पढ़ेंगे, अब। और अगर जेर होगा यहाँ पे तो कैसा पढ़ेंगे, यहाँ पे जेर होगा तो इन्हें जज़म जाके इसको पकड़ेगा, इब। अगर यहाँ पे पेश होगा तो, अगर यहाँ पेश है तो इन्हें जाके पेश को पकड़ेगा, उब, अब, इब, उब, है ना। अब जैसे यहाँ पे जो है रा पे जबर है, रा पे क्या है, जबर है। और ये बा पे जो है, ये बा पे जज़म है, ये बा पे जज़म है। ये जज़म क्या करेंगे, पीछे जाएगा। ये जज़म हमेशा पीछे जाके या इसकी जबर की हरकत को पकड़ेगी। रब, हाँ, है ना, रब। अब जैसे यहाँ पे खाफ पे जबर है, खाफ पे जबर है, और यहाँ पे दाल साकिन है, दाल पे सुकून है। ये सुकून जाके क्या करेंगे, उन्हें सुकून जाके ये जबर को पकड़ेगा, खद, है ना। जैसे ये जाद है, जाद के नीचे जेर है, ये दाल साकिन है, यहाँ पे दाल साकिन है। ये जज़म जाके ये जेर को पकड़ेगा, जिद। जज़म वाला हर्फ हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है। पहले वाले हर्फ की हरकत से, पहले वाले हर्फ पे अगर जबर है तो जबर से मिला के पढ़ा जाएगा। उस पे जो हरकत है वो हरकत से,
زبر ہے تو زبر سے، زیر ہے تو زیر سے، پیش ہے تو پیش سے. سمجھ گئے نا آپ؟ ہے نا؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے نا؟ جیسے یہ یہاں پہ پیش ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اور یہاں پہ با ہے، اور با پہ کیا ہے؟ جزم ہے. تو جزم جا کے پیش کو پکڑے گا. صبح، صبح، صبح. جیم ہے، جیم پہ جو ہے زبر ہے، جیم پہ زبر ہے، یہاں پہ دال پہ سکون ہے. یہ جا کے اس کو پکڑیں گا. جد، جد ہے نا، دال کو پکڑیں گا. تو اب کیا معلوم ہوا جزم والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جزم والا حرف اپنے سے پہلے والے کی حرکت سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. جزم والا حرف اپنے سے پہلے والے کی حرکت سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کی پوری کلاس والوں سے، کل سے میں آپ سے سوالات بھی کروں گا. میں پوچھوں گا جزم کیسے پڑھا جاتا ہے، آپ کو یہ جواب سب کو زبانی یاد رہنا. آپ کاپی میں لکھ لینا، نوٹ کر لینا، یاد کر لینا. جزم ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. اب ایک بات بتا دوں میں، جیسے یہاں یہ با ہے، یہ با پہ جزم ہے، اور اس سے پہلے یہاں ایک حرف ہے، اور اس سے پہلے یہاں ایک حرف ہے، اس سے پہلے یہاں ایک حرف ہے، اور یہاں پہ جو ہے را پہ زبر ہے. یہ جزم کیا کرے گا؟ جزم جو ہے میگنیٹ ہے، میگنیٹ رہتا نا، مقناطیس جس کو بولتے ہیں، مقناطیس، میگنیٹ. مقناطیس کو کیا چاہیے؟ لوہے کے ذرات چاہیے، لوہا چاہیے. جیسے ہی لوہے کو دیکھا اس کو پکڑ لیتا ہوں، کھینچ لیتا لوہے کو اپنی طرف، ہٹ بول کے کھینچ لیتا ہوں. معلوم ہے نا آپ کو، مقناطیس میں قوت ہوتی ہے، لوہے کو پکڑ لیتا ہوں. تو ویسی انہیں بھی میگنیٹ ہے یہ جزم. جزم کیا کرتا؟ پیچھے جاتا، پیچھے جا کے دیکھتا یا پہ دیکھتا، یا پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے. چھوڑ دیتا اس کو، چھوڑ دے کے انہیں واو پہ جاتا، واو پہ دیکھتا زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، چھوڑ دیتا اس کو. الف پہ جاتا، الف پہ دیکھتا کچھ ہے کیا، نہیں ہے. انہیں چوتھی یہاں جا کے یہ زبر کو پکڑتا، اس کو حرکت چاہیے، جہاں بھی ملی اس کو حرکت چاہیے. ایک حرف پہلے، دو حرف پہلے، تین حرف پہلے، چار حرف پہلے، پانچ، جہاں پہ بھی ایک لائن پہلے بھی اگر ہے تو وہاں جا کے پکڑتا ہوں. یہاں پہ جا کے انہیں را کے زبر کو پکڑا، یہاں جا کے را کے زبر کو پکڑا. کیسا پکڑیں گے آپ؟ رب. کیوں؟ یہ پورے سائلنٹ ورڈ ہے، نہیں پڑھے جانے والے، اس کا کچھ بھی علامت نہیں ہے، کوئی بھی سائن نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی آراب نہیں ہے. یہ لوگ سائلنٹ ورڈ ہے، یہ لوگ کیا بولتے ہیں، ڈیڈ ورڈ ہے، نہیں پڑھے جانے والے ہیں، نہیں پڑھیں گے اس کو. تو کیا السلام کرا علیکم انہیں؟ مولوی صاحب. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. جناب یہ ایک عرض ہے، جو یہ تین حرف بیچ میں ہے، جو پھر یہ کیوں اس میں آیا؟ وہ قرآن میں ایسی رہتا، وہ اس کا معنوں میں دخل ہے، اس لیے اس کا معنوں کے اندر دخل ہے، اس لیے لکھے ہوئے ہیں. پڑھنے میں نہیں پڑھے جاتے وہ، لیکن وہاں رہتے کیونکہ وہ معنوں میں آتے، وہ معنوں میں تبدیلی لاتے وہ. وہ عربی زبان میں ہوتا ویسا. جی سر. اوکے اوکے سر. بعض جگہ 4 الفاظ ہے، بعض جگہ 5 الفاظ ہے. جب ہم کل سے سورہ پڑھنا شروع کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کیسا رہتے ہو. آپ اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، وہ پڑھنے کو گئے تو غلط ہو جاتا. ہم لوگ غلط کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے. ہم پڑھنے کو جاتے، وہ الف پڑھنے کو جاتے، وہ واو پڑھنے کو جاتے، وہ نہیں پڑھنے کا ہے. اگر کوئی علامت نہیں ہے اس پہ تو نہیں پڑھنے کا ہے، چھوڑ دینے کا ہے. اسی لیے جزم کیا کرتا؟ سب کو گرا دے کے انہیں جا کے زبر کو پکڑتا. اب آپ وہاں سے پڑھیں گے، بیچ کے سب لوگوں کو چھوڑ دیں گے. تو بتانا یہ ہے کہ جزم کو حرکت چاہیے، جزم کو ہمیشہ حرکت چاہیے، وہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، حرکت سے ملا کے پڑھ جاتا ہوں. حرکت نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ کے اور آگے جاتا ہوں، اپنے پیچھے کی طرف اور آگے جاتا ہوں. جہاں اس کو حرکت ملی وہاں جا کے پکڑ لیتا ہوں. اسی لیے اس کا نام کیا ہے عربی میں؟ سکون، ساکن. اور دوسری بات کیا ہے، جیسا ابھی میں آپ کو بتایا، یہ رب ہے، یہ رب. یہ
لیکن سکون پڑھنے کے بعد آواز ایک دم ٹھہر جاتی. آواز کیا کرتی؟ سکونت اختیار کر لیتی, رک جاتی, ایک دم سائلنٹ ہو جاتی. رب ختم, تھوڑا بھی آگے نہیں بڑھنا. اس کے بعد یہ جزم اس سے ملا کے پڑھے گیا, لیکن یہ پڑھنے کے بعد ایک دم آواز ٹھہر جاتی. وہ ٹھہرنے کی وجہ سے اس کا نام لکھا ہوا ہے سکون. سکونت اختیار کر لیتی, ایک دم ٹھہر جاتی آواز. جزم والا حرف پڑھنے کے بعد آواز رک جاتی, ٹھہر جاتی, کھڑے ہو جاتی, ایک دم سائلنٹ ہو جاتی پڑھنے کے بعد. اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ سکون. آواز جو ہے ٹھہر جاتی, سکونت اختیار کر لیتی. اب آپ دیکھیں گے کوئی آپ مسجد میں گئے کہ آپ کا دوست بیٹھا ہوا تھا پہلے سے, اذان سے پہلے یا اذان کے بعد, خاموش بیٹھا ہوا ہے, ہل رہا نہ جل رہا, سکون سے بیٹھا. تو آپ بولتے کیا استاد بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے؟ کیوں بولتے آپ اس کو سکون سے بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ انہیں ہل رہا نہیں, جل رہا نہیں, آرام سے خاموش بیٹھا ہوا ہے. تو کیا بہت سکون سے بیٹھے ہوئے بھائی؟ کیا بات ہے؟ پوچھتے نا اپن جا کے سکون. اسی لیے جو آدمی بالکل سکون سے ہے, یعنی کوئی حرکت نہیں کر رہا, خاموش بیٹھا ہوا ہے, بات نہیں کر رہا, کچھ پڑھ رہا نہیں, کچھ دیکھ رہا نہیں, خاموش بیٹھا ہوا ہے, تو بولتے کیا بھائی بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے. کیوں؟ وہ ٹھہرا ہوا ہے. اسی لیے سکون پڑھتے وقت میں آواز کیا ہوتی؟ ٹھہر جاتی. اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ ساکن. سکون. سکون والے حرف کو کیا بولتے ہیں؟ ساکن. یہ با کیا ہے یہاں پہ؟ ساکن. کیوں؟ اس پہ سکون ہے, اس پہ سکون ہے. اب آپ کو یہ میں جب بھی پوچھوں گا آج کی تاریخ کے بعد یہ کیا نشانی ہے, تو آپ بولنا یہ سکون ہے یا جزم ہے. جو کچھ بھی بولنا, جو یا جزم بھی صحیح ہے اور سکون بھی صحیح ہے. اور جس حرف پہ سکون ہوگا اس کو کیا بولیں گے؟ ساکن, ہے نا, ساکن. یہ نون کیا ہے؟ یہ نون ساکن ہے. کیوں؟ اس پہ سکون لگا ہوا ہے. نون ساکن ہے, میم ساکن ہے. یہ میم ساکن ہے. کیوں؟ اس پہ سکون لگا ہوا ہے. ساکن ہے نا. گھڑی میں بول رہا ہوں, آپ کے دل میں, دماغ میں, ہر جگہ یہ بیٹھ جائے آپ کے پاس میں جو بول رہا ہوں. اس کو بولتے سکون. اور جس حرف پہ سکون ہوگا اس کو کیا بولیں گے؟ ساکن. ساکن. تو آج ہم کیا پڑھے؟ جزم پڑھے, سکون پڑھے. سکون میں کیا پڑھے؟ سکون والا حرف کیسا پڑھا جاتا ہے؟ اپنے سے پہلے والے کی حرکت سے ملا کے پڑھا جاتا ہے, اور آواز ایک دم ٹھہر جاتی ہے. آواز ایک دم ٹھہر جاتی ہے, سکونت اختیار کر لیتی ہے, رک جاتی ہے. جزم پڑھنے کے بعد آواز ذرہ بھی آگے نہیں بڑھنا, ایک دم کٹ آف ہو جانا. کیسا؟ جیسا یہاں پہ الف پہ زیر ہے, یہ نون ساکن ہے. یہ نون کیا ہے؟ نون ساکن ہے. کیسا پڑھیں گے آپ؟ ان. بس ان لمبا نہیں کرنا, ان ہے نا, کچھ بھی نہیں کرنا. اس اوپر نہیں اٹھانا, نیچے نہیں ہٹانا, آگے نہیں لے کے جانا, ٹھہر جانا ایک دم. ان ختم, ہے نا. یہ الف پہ پیش ہے, یہ الف پہ پیش ہے. اور یہ جو ہے میم پہ جزم ہے. یہ میم پہ کیا ہے؟ جزم. کیسا پڑھیں گے؟ ام. بس رک جانا آواز. یہ جزم جا کے زبر کو پکڑا, بس ایک دم ٹھہر جانا آواز. کچھ بھی نہیں کھینچنا, اس کو لمبا نہیں کرنا, اس کو اوپر نہیں اٹھانا, نیچے نہیں اٹھانا, آگے نہیں لے جانا, کچھ بھی نہیں کرنا. اس کو بولتے جزم, ہے نا. ہمارا جزم صحیح نہیں ہے, ہم جزم صحیح نہیں پڑھتے, ہم آواز کو روکتے نہیں. ہمارے غلطیاں اسی وجہ سے ہوتے, ہے نا. اور سائلنٹ ورڈز کو پڑھنے جاتے ہیں ہم لوگ, اسی لیے غلطی ہوتی. تو یہ میں آپ کو آج کیا بتایا؟ جزم بتایا. آج کیا بتایا؟ ہم یہ آراب پڑھ رہے ہیں. ہم کیا ہے وہ آراب یہاں پہ ہے نہیں ہے. اچھا, نئی تختی تھی شاید. یہ دیکھیے میں آپ کو یہ ہے نا, یہ پڑھا رہا تھا میں. کیا پڑھا رہا ہوں میں آپ کو؟ یہ چیزاں پڑھا رہا ہوں میں. یہ آپ کا ٹارگٹ ہے. یہ سب سے پہلے میں یہ چیزاں پڑھاؤں گا. پہلے یہ زبر, زیر, پیش, کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش, جزم, تشدید, تنوین, دو زبر, دو زیر, دو پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین, ہے نا. اس کے بعد ہے بڑا مد, چھوٹا مد. یہ میں پہلے بتا دوں گا آپ کو. یہ تمام چیزیں یہ ہے کیا, یہ لگانے سے کیا فرق پڑتا, کیسا پڑھنا ہے اس کو, اس کا کیا اصول ہے, اس کا کیا رول ہے, یہ ہم کو معلوم ہونا. آج ہم کیا پڑھے اس میں سے؟ آج ہم جزم پڑھے. آج ہم
जज़म पढ़े। ये जो मैं हाईलाइट करा आज हम ये पढ़े। कल क्या पढ़े थे हम? जबर जेर पेश पढ़े थे। कल हमको सब मालूम हुआ जबर का आवाज किधर जाता और उसकी मकदार कितनी है, जेर का आवाज किधर जाता और कैसा जाता, 90 डिग्री से जाता, उसकी मकदार एक हरकत। पेश का आवाज आगे को जाता है, उसकी मकदार एक हरकत है। पेश पढ़ते वक्त में होठ गोल होते हैं। ये कल का सबक था। आज उसकी तख्ती भी पढ़े हम। और ये आज क्या पढ़े? जज़म। जज़म जज़म अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है ना? अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है ना? ये सब पढ़ के बताया मैं, कैसा मिलाते बताया, आवाज कैसा रुक जाती मैं बताया, है ना? अब हम इसको फॉलो करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे। ये फॉलो करते हुए हम एक नया सबक पढ़ने वाले हैं। ये जज़म पढ़ लेके हम एक नया सबक पढ़ेंगे। वो नए सबक का नाम है मद्दे असली। मद्दे असली ये पहला लेसन है जो इसमें हम जो है रूल सीखेंगे, कोई रूल सीखेंगे। अहकामात का ये पहला रूल है, अहकामात का ये पहला हुक्म है, फर्स्ट लेसन। क्या नाम है उसका? मद्दे असली। मद बोलते लंबा करने को, खींचने को, आवाज को लंबा करने को। मत करके पढ़ो, मौलवी साहब बोलते हैं ना बच्चों को, मत करके पढ़ो, खींच के पढ़ो, लंबा करो। लंबा करने को बोलते हैं मद। मत करना माने खींचना, लंबा करना, है ना? आवाज को दराज करके पढ़ना। मत किसको बोलते हैं? आवाज को दराज करके पढ़ना। दराज माने खींचना, लंबा, है ना? अब वो पहले के लोग दुआ देते थे, तुम्हारी उम्र दराज हो गई। पहले के बुढ़े, पहले के आपके दादा दादी बड़े लोग बोलते, बच्चे को देख के दुआ देते थे उसको। दुआ दे के क्या बोलते? तुम्हारी उम्र दराज हो। दराज यानी लंबी हो। दराज किसको बोलते हैं? लंबी को बोलते हैं, है ना? उम्र दराज, लंबी उम्र, है ना? गेसु दराज, लंबे जुल्फों वालों को बोलते हैं। जिसकी जुल्फा लंबे रहते हैं ना, ख्वाजा गेसु दराज, वो जो ख्वाजा बंदे नवाज है, उनके लंबे बालां थे, उनके जुल्फे लंबे थी, तो क्या बोलते हैं उनको? गेसु दराज थे। उनके गेसु जुल्फों को बोलते हैं। दराज यानी लंबे जुल्फों वाले थे उन, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया, ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज, है ना? दराज। और भी बहुत से जगह उर्दू में भी इस्तेमाल होता है दराज। दराज माने लंबा करना, खींचना। तो ये क्या है? मद है, खींचना, लंबा करना। असली बोलते हैं ओरिजिनल। असली किसको बोलते हैं मालूम है ना आपको? असली किसको बोलते हैं हम लोग? जो चीज यानी ओरिजिनल है, बिल्कुल पक्की है। असली घी, सही घी, उसमें कोई मिलावट नहीं रहना। असली दूध में कोई मिलावट नहीं रहना, अच्छा दूध रहना, प्योर बोलते, प्योर, असली। ये क्या है? मद्दे असली। ये मद्दे असली किसको बोलते? ये कैसा काम करता? ये अरबी जबान में इसकी क्या अहमियत है? ये पूरा हमें सबक में पढ़ेंगे। मद्दे असली क्या नाम है इसका? मद्दे असली। इसको अरबी वाले क्या बोलते हैं? उर्दू में भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका दूसरा नाम है मद्दे तबाई। मद्दे तबाई, ये बा, ये ई एन के नीचे से मद्दे तबाई। तबई बोलते हैं नेचुरल। तबई बोले तो ये है ना, तबई यानी नेचुरल। तबई नेचुरल को बोलते हैं उर्दू में, अरबी में भी, उर्दू में भी बोलते हैं। क्या माने हैं तबई के? नेचुरल। अगर किसी का इंतकाल हो गया तो लोग पूछते कैसा हो गया इंतकाल, क्या हो गया, कोई बीमारी थी, कोई एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? नहीं, नेचुरल डेथ है बोलते। नेचुरल यानी मौत आई, मर गए आराम से, कोई बीमार नहीं थे, कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ, अच्छे खासे थे, इंतकाल हो गया, वक्त आ गया, चले गए। कैसा मर गए? नेचुरल डेथ। डॉक्टर क्या लिखता है उनकी रिपोर्ट में? नेचुरल डेथ। लामिया बुला लिया उनको, कोई बीमार नहीं थे, अच्छे खासे थे, सो गए थे, मर गए, इंतकाल हो गया, नेचुरल डेथ। क्या बोलते हैं? तबाई मौत। क्या बोलते हैं इसको? तबाई मौत, नेचुरल डेथ। कुदरती मौत है वो,
اللہ ताला जो है कि उनका वक्त हो गया था, उनका इंतकाल हो गया. तबाई माने नेचुरल डेथ, मद तबाई. ये मद भी तबाई रहता है, नेचुरल मद, कोई इसमें एफर्टलेस, बिल्कुल कोई वो नहीं रहती उसमें. तो हम ये सबक पढ़ने वाले हैं. सबक का नाम है मद असली, यानी मद जब बनता है. आइए हो गया था 53, 10 मिनट पहले आ गया. एक मिनट ठहरिए, अच्छा मैं शिफ्ट करता हूँ दूसरी जगह. ज्यादा फोन हम ये पढ़ रहे थे, हम ये देख रहे थे कि जो है ये मध्य असली क्या है. जो नया सबक हम आज शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है मध्य असली, और इसकी 3 हर्फ है. वो आप देखें, ये वावल्स में इंग्लिश में पढ़े होंगे आप, ये उसी तरीके से हमारे अरबी में 3 लफ्ज है, अलीफ या वाव, अलीफ या वाव, है ना. ये 3 हर्फ को बोलते हैं हुरूफ मद्दा. जब भी मद होता है अरबी जबान में, कुरान में, ये 3 हर्फों में से कोई एक हर्फ वहां जरूर मौजूद होता है, क्योंकि ये 3 ही हर्फ है पूरे 28 हर्फ में जिससे मद बनता है. समझ गए ना. यह इसको बोलते हैं हुरूफ मद्दा. जहां पे भी मद होगा ये 3 हर्फों में से कोई एक हर्फ वहां जरूर होगा. 3 हर्फ कैसे, जैसा जो है, अब जैसे ये जीम है, ये जीम है, जीम पे जो है ये जबर है, हम पढ़ेंगे जा, एक हरकत पढ़ेंगे ना, जीम पे जबर है. तो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो जी आ रही है सर. ओके, वो कंफर्म कर रहा था, मैं पढ़ा रहा हूँ. ये जीम पे जबर है, हम इसको पढ़ेंगे जा. अगर जीम के साथ अलीफ लगा होगा, क्योंकि अलीफ का भी आवाज ऊपर की तरफ जाता है, ये खाली अलीफ का आवाज ऊपर की तरफ जाता है. अलीफ जिसपे भी अलीफ रहता है आप देखेंगे, हम उसको पढ़ेंगे आ, है ना. तो अगर जीम को अलीफ लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे जा. 2 हरकत पढ़ेंगे इसको, जबर की एक हरकत, अलीफ की एक हरकत, जा. इसीलिए जो है ये जितने वो है, ये उसको मिला के लिख देते हैं, उसको जीम को जोड़ देते हैं, अलीफ को जोड़ देते हैं. जीम पे जबर है और उसको अलीफ लगा हुआ है. ये जीम की जबर की एक हरकत और ये अलीफ की एक हरकत, ये मिला के इसकी मकदार होगी 2 हरकत. इसको पढ़ेंगे जा. 2 हरकत होगी, खींचेंगे इसको. इसको बोलते हैं मध्य असली. मध्य असली किसको बोलते हैं? जहां ये नेचुरल तरीका है, जब भी अलीफ लगेगा जबर को, इन्हें 2 हरकत हो जाएगा. अगर खाली जीम पे जबर है, अलीफ नहीं है, तो उसको एक ही हरकत पड़ेगी. अलीफ लगा हुआ है रहेगा, जहां अलीफ लगा हुआ रहेगा हम उसको 2 हरकत पड़ेगी. जा, वैसे आपको मालूम है पूरी उसकी तख्ती रहती. बा, है ना, ता,
क्यों? जबर की एक हरकत, अलिफ भी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मध्य असली। ये मध्य असली की 3 शक्लें हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये अलिफ वाली शक्ल है। अब या वाली शक्ल, या वाली कैसा है मालूम है? या की जो है जेर के साथ आती है। जैसे ये बा है, बा के नीचे जेर है, आप एक हरकत लेंगे, लेकिन अगर उसके साथ या लग गया और ये या जज़म वाली या लगेगा तो ये जेर की एक हरकत और ये या का आवाज हमेशा नीचे जाता है। या का आवाज भी नीचे जाता है, जेर का आवाज भी नीचे जाता है, दोनों सेम डायरेक्शन वाले हैं, है ना। अलिफ का डायरेक्शन ऊपर जाता, या का डायरेक्शन हमेशा नीचे आता, वाव का डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाता, अलिफ का ऊपर, या का नीचे, वाव का फॉरवर्ड। तो अगर ये या जो है जेर के साथ आई तो ये 2 हरकत हो जाती, बी 2 हरकत हो गई। क्यों? इसको मिला के कैसा लिखते मालूम है? बा के नीचे जेर रहती और ये या साकिन रहता। जिस हर्फ पे सुकून है उसको क्या बोलते हैं? साकिन। जिस हर्फ पे जज़म है उसको क्या बोलते हैं? साकिन। अब ये जेर की एक हरकत, या की हरकत, इसको कैसा पढ़ेंगे? बी 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। कुरान में जब भी इस शक्ल में जेर के बाद या आएगा हम उसको 2 हरकत पढ़ेंगे, खींच के पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मध्य असली। उसी तरीके से वाव है ना, ये बाप पे पेश है और ये बाद में जो है ये वाव है, क्योंकि वाव का आवाज फॉरवर्ड जाता, वाव का आवाज किधर जाता? फॉरवर्ड जाता, और पेश का आवाज भी फॉरवर्ड जाता, पेश का आवाज। तो अब ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिलने से जो है इसको कैसा करते? मिला के लिखते। इसको मिला के कैसा लिखते? वो ये पेश की एक हरकत, ये वाव के फॉरवर्ड की एक हरकत, इसकी मकदार 2 हरकत है और ये मध्य असली बन जाता है ना। इसका असल बताने का मकसद क्या है? ये जबर, जेर, पेश, और ये जबर ऊपर जाता। तो ये आपको अलग से बताता हूँ, जरा अच्छा खुला बताता हूँ, है ना। ये देखिए, जबर, जेर और पेश, इसमें क्या है? जबर ऊपर जा रहा, जेर नीचे जा रहा, पेश फॉरवर्ड जा रहा। अब यहाँ पे क्या है? ये तीन हमारे पास हर्फ है, हरूफ मद्दा है 3। क्या है वो है अलीफ, या, वाव, है ना। अब इसमें देखेंगे अलीफ का आवाज ऊपर जाता, या का आवाज नीचे आता, वाव का आवाज फॉरवर्ड जाता। अगर ये ऊपर जाने वाले से मिल गया 2 हरकत हो जाती, नीचे जाने वाले से मिल गया 2 हरकत हो जाती, फॉरवर्ड जाने से मिल गया 2 हरकत। जब भी जबर के बाद अलीफ आएगा मध्य असली बन जाएगा, जब भी जेर के बाद या साकिन आएंगी, ये खास बात याद रखें, यहाँ पे जज़म है ना, वाव पे जज़म है ना। अलीफ खाली रहा तो चलता, एक अलीफ वाहिद हर्फ ऐसा है जो बगैर किसी आराब के, बगैर किसी साइन के भी पढ़ा जाता है, बाकी पूरे 28 हर्फ नहीं पढ़े जाते, सिर्फ अलीफ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो है जबर के बाद अलीफ आ गया तो 2 हरकत हो जाता है। ये है ना, जैसे मैं आपको बताया, जा 2 हरकत हो गए हैं, और उसी तरीके से जी, है ना। ये दोनों फेवरेबल है, ये भी नीचे जा रहा है, या भी नीचे जा रहा है, ये 2 हरकत हो गया। वैसी जो ये पेश है, ये वाव है, पेश के साथ वाव आएगा, उन्हें मध्य असली होगा, है ना। जेर के साथ ये आएगा, मध्य असली होगा। जबर के साथ अलीफ आएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन वाले मिल जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। जबर के बाद अलीफ आएगा तो सेम पेयर हो गया, सेम डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन गलत है, या जेर के बाद वाव आ रहा, नहीं हो सकता उन्हें, है नहीं। अगर जबर के बाद या आ रहा, नहीं हो सकता उन्हें, या वाव आ रहा, नहीं हो सकता। जबर के बाद अलीफ ही आ रहा, दोनों भी ऊपर जाने वाले रहना, दोनों भी नीचे जाने वाले होना, दोनों भी आगे जाने वाले मिले तो ही मध्य असली बनता है। जबर खाली अलीफ से पहले जबर रहना, या साकिन से पहले जेर रहना, वाव साकिन से पहले पेश रहना, तो वो मध्य असली बनता है, तो वो मध्य असली बनता है। आपको ये सबक का नाम है मध्य असली। अब यहाँ से शुरू से फिर मैं बताऊंगा।
मद्दे असली या मद्दे तबई, ये सबक का नाम है। मद्दे असली या मद्दे तबई। मद्दे हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है। कौन से? अलीफ या वाव, ये हुरूफ मद्दा है। जब भी जबर के बाद खाली अलीफ आएगा उन्हें 2 हरकत होकर मद्दे असली हो जाएगा। जब भी जेर के बाद या साकिन आएगा उन्हें मद्दे असली हो जाएगा। या साकिन आएगा यानी या पे सुकून रहना, जज़म रहना। जब भी पेश के बाद वाव साकिन आएगा उन्हें मद्दे असली हो जाएगा, 2 हरकत हो जाएगी। ये आपको अच्छा इसकी ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना, क्योंकि पूरा कुरान मद्दे असली पूरा छाया हुआ है पूरे कुरान में। आपको मद्दे असली मालूम रहेगा तो आप जब भी ये आएगा मद्दे असली कुरान में, आप उसको 2 हरकत से पढ़ना ही पढ़ना है। आपको जब अगर मद्दे असली मालूम नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते, मुश्किल होती फिर पढ़ने, है ना। मद्दे असली को अच्छा समझने की कोशिश करिए, है ना। मद्दे असली को समझने की कोशिश करिए। हुरूफ मद्दा 3 है, अलीफ या वाव। खाली अलीफ से पहले जबर वाला हर्फ रहना, या साकिन से पहले यानी जज़म वाली या से पहले जेर वाला हर्फ रहना मद्दे असली बनने के लिए, और वाव साकिन से पहले यानी जज़म वाले वाव से पहले पेश वाला हर्फ रहना मद्दे असली बनने के लिए। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब मैं आपको जो है उसकी तख्ती बताऊंगा, और थोड़ा जो है अभी आज इसको कंप्लीट नहीं कर सकेंगे हम। सलाम सर जी, आपको वॉइस बहुत लो हो गया सर जी। मेरा आवाज लो हो गया? हाँ जी, आपका आवाज बहुत कम आ रही, पहले सही था, अब थोड़ी देर से कम आ रहा है सर आपकी आवाज। अच्छा, वो जरा ये हॉल बहुत बड़ा है, वहाँ पे मैं दूसरी जगह बैठा था, वो अच्छा कम्पैक्ट था, तो अभी मैं खरीद लेके मैं इसका साउंड बढ़ा दिया हूँ। अभी अच्छा आ रहा हूँ आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब देखिए, आप लोग अपना थोड़ा आवाज भी बढ़ा लीजिए, उसमें कोई मसला नहीं है। अपने उसमें फोन में अपना आवाज भी बढ़ा लिए तो वैसा भी हो सकता है। ये देखिए, मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा के आपको उसमें भेजूंगा आपके सब सबक में। ये देखिए, ये देख या लिखा उन्हें हुरूफ मद्दा, तख्ती नंबर 4, लेसन नंबर 4, हुरूफ इल्लत भी बोलते हैं इसको, मैं बाद में बताऊंगा। इसमें क्या करा उन्हें, पूरे 28 हर्फ को अलीफ लगा दिया, और वो जबर वाले हर्फों को, और उसको अलीफ लगा दे के उन्हें क्या करा, 2 हरकत वाले बना दिया, मद्दे असली बना दिया। आप देखेंगे हमजा को अलीफ लगाया, बा को अलीफ लगाया, ता को अलीफ लगाया, सा को अलीफ, पूरा या तक पूरे 28 हर्फ को अलीफ लगाया। क्या करना है, 2 हरकत पढ़ना है, एक जबर की हरकत, एक अलीफ की हरकत। उन्हें क्योंकि ऊपर जा रहा, उन्हें 2 हरकत से ऊपर जा रहा। मद्दे असली की मकदार कितनी है, 2 हरकत है। मद्दे असली की मकदार कितनी है, 2 हरकत है। क्यों? एक हरकत जबर की, एक हरकत अलीफ की। कैसा पढ़ेंगे हम इसको, आ बा ता सा जा हा। थोड़ा आवाज को दराज करके पढ़ेंगे, थोड़ा आवाज को लंबा करेंगे, 2 हरकत करेंगे। क्यों? उसको अलीफ लग गया, पहले खाली जबर था, एक हरकत पढ़ते थे, अलीफ लगने से 2 हरकत हो गया। अलीफ लगने से 2 अब हम ये नीचे की मिसाल कैसा पढ़ेंगे, नीचे जो मश दिया कैसा पढ़ेंगे, ज़ादा, बिस्मिल्लाह, ज़ादा। जहां जहां अलीफ है वहां 2 हरकत करेंगे, जहां जबर है उसको 1 हरकत पढ़ेंगे। ज़ादा, खाफा, ताबा, जाहदा, हासबा, जुनाहू। आप समझ रहे ना, पूरे कुरान में जहां भी मद्दे असली आएंगे वहां 2 हरकत खींचना है। तो ये तो हम खाली अभी ये एक शक्ल वाला पढ़े, भी अलीफ वाला पढ़े, ये ब्या वाला भी पढ़ लेंगे, वाव वाला भी पढ़ लेंगे। पूरे तीनों का ख्याल रख के कुरान पढ़ना। पहले हम अलीफ को कंप्लीट कर लेंगे। हासबा, जुनाहू, शारबा, फरागा, खादा, खातला, साबरा, ताला। है ना, जहां अलीफ है वहां 2 हरकत करना, जहां खाली जबर है उसको 1 हरकत पढ़ना। वो अलीफ बीच में भी रह सकता है, शुरू के हर्फ के साथ भी रह सकता है, आखिरी हर्फ के साथ भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। आप जहां अलीफ है उसी को 2 हरकत करना, है ना। खादा, खातला, साबरा, ताला,
یہ بیچ والے حرف کے ساتھ ہے الف، تا کے ساتھ نہیں ہے. تعالی، تا کو جلدی پڑھیں ہم. تعالی کان کیجئے، جہاں الف ہے وہیں کیجئے. اسی طریقے سے جہاں پہ زیر والے ہیں انہیں کیا کرا، الف سے لے کے یا تک سب کو زیر لگایا، الف سے لے کے یا تک سب کو زیر لگایا، اور یا ساکن بھی لگا دیا، کیونکہ یا کا آواز بھی نیچے، زیر کا آواز بھی نیچے جاتا، یا کا آواز بھی نیچے جاتا. اور یہ یا کون سی ہے؟ جزم والی ساکن ہے. ساکن رہنا یہ رول ہے اس کا، انہیں ساکن رہ تو ہی مد اصلی بن سکتی. وہ الف صرف ایک الف ہے جس میں آپ کو چھوٹ ہے، جس میں ایکسپشن ہے، الف خالی رہا تو بھی چلتا، لیکن یا ساکن رہنا. زیر والے حرف کے بعد یا آئیں گی، آپ کو 2 حرکت کھینچ کے پڑھنا ہے. کیوں؟ مد اصلی بن جا رہا ہے، دونوں بھی سیم ڈائریکشن والے ہیں. کیا ہے یہ؟ ای، بی، تی، سی، جی، ہی، پورے یا تک لگا دیا. یا کو بھی یا لگی ہوئی ہے، کیسا پڑھیں گے؟ یہ یا کو 2 خط کھینچیں گے، 2 یا ہے، ایک یا پہ زیر ہے، ایک یا ساکن ہے. دیکھ رہے ہیں نا آپ، ہے نا؟ حمزہ کے نیچے زیر ہے، یا ہے. ای، حمزہ کا بھی آواز الف کیسا ہی رہتا. سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد جو ہے اس کی مشق ہے. یہ میں تینوں پیج کمپلیٹ کر دوں گا، اس کے بعد آپ میری وائس میسج سنیں گے، اور جو گروپ میں ڈالوں گا گھر میں اس کی وائس میسج کو سن کے اچھا سمجھ کے پریکٹس کر کے آئیں گے. کل کا آج کا ہوم ورک امپورٹنٹ ہے. تینوں پیج آپ پڑھ کے پریکٹس کر کے اپنے مد اصلی صحیح کر کے آنا. کیا ہے یہ؟ میں یہ پڑھ دیتا ہوں جلدی سے، اس کے بعد کلاس ختم کریں گے، دیر ہوگی. کیا ہے یہاں پہ؟ دینی، دال کے بعد ایک یا ہے. وہ یہ یا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ میں ذرا اس میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. تیاری یہ یا ہے نا، یہ یا پہ جزم ہے. یہ یا ہے، یہ یا جو ہے کوئی بھی کلمے کے آخری میں آئی تو ایسی پوری لکھتے. اگر یا بیچ میں آ گئی تو 2 نقطوں والی یا لکھتے، جیسے یہاں پہ دین نہیں لکھا ہوں، دال کے نیچے زیر ہے، یہ یا ہے. یا کو ایسا لکھا ہوں، پھر یہ نون ہے، نون پہ زیر ہے، پھر یہ یا ساکن. دیکھیے اس میں 2 مد اصلی ہے. اس میں یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، پھر یا ساکن سے پہلے زیر ہے نا، پھر یا ساکن سے پہلے پھر زیر ہے، پھر زیر ہے. دینی، 2 یا ساکن ہے. یا ساکن اگر کلمے کے بیچ میں آ گئی تو 2 نقطوں کے ساتھ لکھتے ہے نا، ایسا لکھتے اس کو 2 نقطے لگاتے. بیچ میں آ گئی تو، آخری میں آ گئی تو پورا لکھتے. 2 طریقے سے لکھتے. کلمے کے بیچ میں آ گئی، ورڈ کے بیچ میں آ گئی تو 2 نقطے والی یا لکھتے، اور آخری میں آ گئی تو یہ پوری یا لکھتے. سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں، میں آپ کو اور بھی سمجھاؤں گا اس کے بارے میں، اور بھی حرف ایسے. تو یہ جو ہے میں بتا رہا تھا. تو یہاں پر کیا ہے؟ 2 مد اصلی ہے. دینی، دینی، 2 یا ساکن ہے، 2 زیر ہے. پہلے یا ساکن سے پہلے دال پہ زیر ہے، دوسرے یا ساکن سے پہلے نون پہ زیر ہے. تو 2 مد اصلی ہے، 2 بار کھینچنا ہے، 2 حرکت 2 حرکت. دی، نی، فی، ہی، اری، نی. جہاں ایک حرکت ہے اس کو نہیں کھینچنا، اری نہیں کرنا، اری، نی، کتابی. اب ایک الف والا بھی آ گیا، ایک یا والا بھی آ گیا، 2 مد اصلی آ گئے. تاکہ زبر کے بعد الف ہے وہ بھی مد اصلی ہو گیا. بی میں بھی مد اصلی ہوگا، زیر کے بعد یہ آ گئی. کتابی، 2 مد اصلی آ گئے. اجیبو، ایک مد اصلی کا ہے، یا ساکن سے پہلے جیم پہ زیر ہے. یواری، ایک خالی الف سے پہلے واو پہ زبر ہے، ایک یا ساکن سے پہلے را پہ زیر ہے، 2 مد اصلی. 2 جگہ 2 حرکت کرنا ہے. یواری، مفاتیح، مفاتیح، 2 مد اصلی ہے. ایک خالی الف سے پہلے فا پہ زبر ہے، ایک یا ساکن سے پہلے تا پہ زیر ہے. سمجھ گئے نا؟ رازقین، 2 مد اصلی ہے. رو، ہے نا، خالی الف سے پہلے را پہ زبر ہے، را پہ زبر کے بعد الف ہے، خا پہ زیر کے بعد یا ساکن ہے، 2 مد اصلی ہے. اور جہاں ایک حرکت ہے وہاں نہیں کھینچنا، جہاں 2 حرکت ہے وہیں کھینچنا. رازقین، عبادی، 2 ہے.
عذابی دو ہے، تماثیل دو مد اصلی، ایک الف کا ایک یا کا، مقادیر دو مد اصلی ہے، دو مد اصلی، مقادیر دو مد اصلی، اخیہ اخیہ ایک مد اصلی، بنیہ ہی پہ ایک ہی حرکت ہے، ہی پہ زیر ہے خالی، بیچ میں ہے مد اصلی، جہاں مد اصلی ہے وہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ یہ یا کی تختی ہوگی، کل میں اس کو اور تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن آپ 22 میسج میں سن کے اپنے سبق کو پکا کر لینا۔ یہ ایک واو کی تختی ہے، یہ واو ساکن سے پہلے پیش آیا تو، کیونکہ پیش بھی فارورڈ جا رہا، واو بھی فارورڈ جا رہا، آپ دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کرا، الف سے لے کے یا تک سب کو جزم لگا دیا، او بو تو سو، ایک حرکت پیش کی، ایک حرکت واو کی، کیونکہ دونوں کا آواز فارورڈ جانا، دونوں فارورڈ والے مل گئے، اب مل کے مد اصلی بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ پورا یہ اوپر کی تختی آپ 2-3 بار پڑھنا دو حرکت سے، پھر اس کے بعد نیچے کی مثالیں پڑھنا۔ کیسا پڑھیں گے نیچے کی مثالیں؟ جہاں پہ بھی مد اصلی آ رہا دو حرکت کریں گے، نوح تور توبو دو مد اصلی ہے اس میں، واو ساکن سے پہلے تا پہ پیش ہے، واو ساکن سے پہلے با پہ پیش ہے، دو مد اصلی ہے، دو بار دو حرکت کریں گے، دو تو میں اور بو میں بھی دو، نور قالو دو مد اصلی، ایک خالی الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف والا مد اصلی ہے، ایک واو والا مد اصلی، یوحی ایک واو والا مد اصلی ہے، ایک یا ساکن والا مد اصلی، اس سے پہلے پیش ہے، ایک پہ زیر، یقوم ایک ہی مد اصلی ہے، تکون ایک ہی مد اصلی ہے، ہارون دو مد اصلی ہے، ایک الف والا ہے، خالی الف سے پہلے دو چشم یہاں پہ زبر ہے، دوسرا واو ساکن سے پہلے را پہ پیش ہے، قارون دو مد اصلی ہے، خالی الف سے پہلے خاف پہ پیش ہے، واو ساکن سے پہلے را پہ پیش ہے، داخرون دو مد اصلی ہے، خالی الف سے پہلے دال پہ زبر ہے، دوسرا جو ہے واو ساکن سے پہلے را پہ پیش ہے، ہاں آپ ایسا بھی بول سکتے ہیں، ویسا بھی بول سکتے ہیں، دال پہ زبر ہے، اس کے بعد خالی الف ہے، ہاں پھر را پہ پیش ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے، سبقونا دو مد اصلی، خو میں ایک ہے، نا میں ایک ہے نا، نا میں الف لگا ہوا ہے آخری میں، کھینچ کے پڑھیں گے اس کو ایسا، سبقونا نیچے کیا ہے، باسطون یہاں پہ نون جلدی پڑھیں گے، یہاں الف نہیں ہے آخری پہ، بیچ پہلے والے میں ہے تو کیسا پڑھیں گے، با دو حرکت، سی تو دو حرکت، واو ساکن سے پہلے تو پہ پیش ہے نا، نا جلدی پڑھیں گے، نا کو زبر ہے خالی، راجعون را دو مد اصلی، او میں مد اصلی ہے نا، او میں مد اصلی، نا زبر ایک حرکت ہے نا۔ یہ تختی میں پڑھ کے وائس میں پورا ڈالوں گا، سمجھاؤں گا، آپ گھر میں یہ سبق کو سن کے، اگر یہاں پہ کچھ اچھا دماغ میں نہیں بیٹھا تو کوئی بات نہیں، آپ وائس میں سے سنیں گے، اچھا سمجھ میں آئے گا۔ گھر میں ہر آدمی ہوم ورک دیکھے، اپنے گروپ میں جا کے گھر میں پریکٹس کر کے آئے، گھر میں ٹائم لگائے، یہ تینوں تختیاں خوب پڑھ کے اپنا سبق صحیح کر کے آنا کر۔ کل میں آپ لوگوں سے یہ تینوں تختیاں پڑھوں گا، صحیح پڑھ کے بتانا، جام مد اصلی ہے دو حرکت کرنا، جام مد اصلی ہے دو حرکت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آج کیا پڑھے ہم، مد اصلی، اس کا دوسرا نام کیا ہے، مد طبعی، مد بولتے ہیں کھینچنے کو۔ حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو، یہ جہاں بھی مد رہیں گا تینوں حرفوں میں سے کوئی ایک حرف وہاں ضرور موجود رہیں گا۔ زبر کے بعد الف لگ گیا تو وہاں دو حرکت ہوتے، زیر کے بعد یا ساکن لگ گئی تو وہاں دو حرکت ہوتے، واو پیش کے بعد واو ساکن لگ گیا تو وہاں دو حرکت والا مد اصلی بن جاتا ہے، وہاں دو حرکت کھینچنا ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ یہ 3 چیزاں یاد رکھ لو، آپ کو مد اصلی میں ماسٹر ہو جاتے ہیں 2 ہی دن میں۔ بلکہ آج آپ گھر میں 22 میں سے سن کے تھوڑا پریکٹس کر لیں گے، یہ پریکٹس اس کی، یہ الف والی کی، یہ زیر والی کی، اور یہ زبر والی کی، یہ 3 چیزیں، یہ 3 سبق یہ میں بھیجوں گا آپ کو، مد اصلی کے تینوں پیج، الف والا پیج بھی، یا ساکن والا پیج بھی، واو ساکن والا پیج بھی، یہ تینوں پیج میں آپ کو بھیجوں گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو میرے سے پوچھیے، پھر ہم دعا پڑھ کے
آج کی سیشن ختم کریں گے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے, کچھ بات کرنا ہے؟ دعا آپ کو اگر آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا, کوئی چیز ابھی بھی تھوڑی وہ ہے, آپ ایک بار آج کا وائس میں سے سن لیں گے. میں اس میں تفصیل سے یہ تینوں چیزیں پیجوں کو دوبارہ پڑھاؤں گا اور اچھا سمجھاؤں گا. پھر اس کے بعد آپ پریکٹس کر کے آئیں گے تو آپ کے پورے ڈاؤٹس خود بخود ختم ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. مسئلہ رہے گا بھی تو کل ہم کلاس میں اس کو اچھی طریقے سے کوشچن آنسر کر کے کر لیں گے. میں کل آپ لوگوں سے سوالات بھی کروں گا اس بارے میں. آپ اس کے لیے بھی تیار ہو کے آئے, بالکل اچھی تیاری کر لیں. گھر میں ذرا اچھا ہوم ورک کر لیں. ہوم ورک بہت ضروری ہے ہمارا, اور یہ قاعدہ سب لوگ خرید لیں. میں ویسے 3 پیج بھیج رہا ہوں, لیکن قاعدہ آپ کے پاس رہا تو آپ اچھا آپ نے اس میں پکڑ کے گھر میں بیٹھ کے پین پینسل لے کے اپنی کاپی میں جو ہے اس کو اچھا نوٹ کر کے پریکٹس کر سکتے, سمجھ سکتے. ٹھیک ہے, ہم ابھی بند کریں گے ذرا آہستہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کچھ بول رہے ہیں آپ, پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں پوچھ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر شاکر بات کر رہا ہوں اندور سے. جی شاکر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر یاد ہوں آپ کو؟ ہاں یاد ہے میرے کو, آپ پڑھے تھے اندور سے. ہاں سر ابھی 25 گروپ میں ہوں میں. اچھا ماشاء اللہ, چل رہا اچھا چل رہا گروپ؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ. اپنے بلال صاحب ہیں ہمارے ایڈمن, بہت اچھا, مطلب بلال صاحب. ہاں بلال صاحب بہت اچھے تھے ماشاء اللہ. آپ لوگوں کا گروپ بہت زبردست تھا ماشاء اللہ. آپ بھی بہت اچھا پڑھتے تھے ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. ابھی میرے بچے نے مطلب ناظرہ قرآن کر لیا ہے, تو ابھی میں اس کو جوائن کرا رہا ہوں آپ کی کلاس سے. ہاں بالکل کرائیے, آپ بھی اس کی رہنمائی کریے, انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اس کے بعد بیٹھ رہا ہوں. ابھی تو جیسے دیوالی وغیرہ کی چھٹیاں پڑی ہوئی ہے, تو مطلب ابھی پورا ٹائم رہے گا, لیکن جیسے 8 بجے اسکول اس کا جانا ہوتا ہے, تو ہاں تو مطلب ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب تھوڑا جیسے سبق وغیرہ جا رہے تو اس کو تھوڑا سا جلدی کر کے. ہاں آپ ذرا سپورٹ کریے اس کو, آپ سپورٹ کریے. میں کلاس میں بھی میں بتاؤں گا, آپ بھی تھوڑا سپورٹ کر دیجیے اس کو انشاءاللہ. بالکل, جزاک اللہ. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم دعا پڑھیں گے. دعا پڑھ کے جو ہے آپ لوگ میرا وائس میسج سے ہوم ورک ضرور دیکھ کرنا, اور جو ہے ابھی ہم دعا پڑھ کے آج کا سیشن ختم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تمہارا پروردگار, اور بڑی ہی عزت والا ہے, اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر, ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ صاحب, جزاک اللہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ کل کلاس میں ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.